Hello everyone. Today we will be discuss the chapter X-ray chapter. Okay. So I will be discuss first X-ray is discovered by the German scientist Wilhelm Röntgen when he experiment with a cathode ray. Then some invisible ray is coming out from this setup, and which is create a film in the zinc sulfate, either I think zinc sulfate, I think cathode ray. If this is a box and the ray is come out from this box, and here is you think a zinc sulfide, other anything where the X-ray, this invisible ray, create some dot, other anything that we can identify that something arises from this cathode ray that create the zinc sulfide ray and change the his color. Okay, so I'll be discuss here. German scientist Wilhelm Röntgen in 1985 discovered the X-ray when he studied the phenomenon of discharge of electricity through the gas. Okay, এইটা কিন্তু প্রথমের দিকে এই discharge through the gas, that mean you think a cathode and anode is placed and they can placed in a vacuum chamber. When cathode electron is come out toward the anode, and this setup is placed in a discharge tube. Okay, that means gas tube. Okay, then the electron is discharged from the cathode. This is known as discharge tube actually. After performing series of experiments, Röntgen concluded that a beam of fast moving electron strike solid target and invisible penetrating radiation is produced. Invisible penetrating, when this he is performing this type of experiment, and he observe a fast moving electron strike the solid target and a invisible penetration radiation is produced. Okay, due to the unknown nature of the radiation, the Röntgen called this is a X-ray radiation. Okay, sorry, X-ray, other X-ray radiation. And X-ray radiation actually in your book given that the wavelength range is generally 0.1 to 100 angstrom, and some book it is 0.5 angstrom to 200 angstrom. So I think you will be mention any of them, it will be correct. And Röntgen was awarded Nobel Prize in 1901 for discovery of X-ray. I think he was the first Nobel laureate in physics. Okay, now this is the actual first discovered by the X-ray was by Röntgen in 1905 when he experiment in a discharge tube with high electron beam. Then he observed the material is invisible ray is striking on a solid target, and this fast moving invisible ray is known as X-ray, and their wavelength also be this. Okay, given here. So now we will be discuss the production of the X-ray. Okay, how will be produce X-ray, and today how will be produce X-ray, মানে আমাদের এখনকার দিনে কীরকম করে X-ray প্রডিউস করা হয় সেইটা আমরা এখানটায় ডিসকাস করব। আচ্ছা, X-ray প্রডিউস হয়ে ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন স্ট্রাইক এ মেটাল টার্গেট অফ সুটেবল ম্যাটেরিয়াল। এইটা কিন্তু মনে রাখবে যে X-ray যে কোনো জায়গায় প্রডিউস হবে না, যখনই X-ray একটা ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন একটা সুইটেবল মেটালকে স্ট্রাইক করবে, ঠিক আছে, তখনই একমাত্র X-ray দেন করবে। ঠিক আছে, দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্ট অফ দিস প্রোডাকশান ইজ সোর্স অফ ইলেকট্রন অ্যান্ড এফেক্টিভ মাস অফ অ্যাক্সিলারেটিং ইলেকট্রন। ঠিক আছে, সরি, এফেক্টিভ মিনস অফ অ্যাক্সিলারেটিং ইলেকট্রন, মানে এখানটা বলছে আমরা সোর্স অফ ইলেকট্রন শুধু হলে হবে না, এবং সেই সোর্স অফ ইলেকট্রনগুলো কতটা হাই ভেলোসিটিতে কিংবা কতটা ভেলোসিটিতে মুভ করছে সেটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক আছে, তো এর উপর এফেক্টিভ ভেলোসিটির উপর এটা ডিপেন্ড করছে। এ টার্গেট অফ সুটেবল মেটেরিয়াল অফ হাই অ্যাটমিক ওয়েট, এবং আমরা যে টার্গেটটার উপর ওই কী বলবো মানে
হাই ভেলোসিটি ইলেকট্রনগুলোকে স্ট্রাইক হতে দেব, সেটা পড়তে দেব, মানে হাই ভেলোসিটি ইলেকট্রনগুলোকে, সেইটা হচ্ছে কী বলবো টার্গেট মেটেরিয়াল। মানে ধরো ইলেকট্রন এইখান থেকে, এইটা থেকে ইলেকট্রনগুলো বেরোচ্ছে, দিয়ে এইখানটায় কোনো একটা জায়গা পড়বে, তো এইটাকে বলা হচ্ছে টার্গেট টি। ঠিক আছে, এটা পরে তোমাদের ডিসকাস করা হয়েছে এগুলো কীরকম করে কি। দ্য মডার্ন এক্স রে টিউব ডিজাইন বাই দ্য কলিজ ইজ শোন ইন ফিগার। এইটা একটা কলিজ এক্স রে টিউব। ঠিক আছে, আর এইটা এখানটা পুরোটা কমপ্লিট করা হয়নি, কারণ এখানটায় আরও কিছুটা আছে, যেটা হচ্ছে এখানটায় এই পুরো সেট আপটাকে একটা লেট বাক্সের মধ্যে ইয়ে করা হয়, কন্টেইনমেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, যাতে এক্স রে সারাউন্ডিংসে ছড়িয়ে না পড়তে পারে, এবং এক্স রে ভেরি হার্মফুল টু আস হয়েছে। আচ্ছা, ইট কনজিস্ট এ হাই ইভাকুয়েটেড হার্ড গ্লাস বাল্ব কন্টেইনিং ক্যাথোড অ্যান্ড অ্যানোড। এইটা তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, এই যে পুরোটা, এই যে এরকম একটা প্রথমে একটা শেপের মতো আছে, তারপরে এইটা, তারপরে এইটা পুরোটাকেই বলা হচ্ছে ইভাকুয়েটেড আছে, পুরো ভ্যাকিউমের ভিতরে, এবং এর ভিতরে কি করা হচ্ছে, ক্যাথোড আর অ্যানোড বসানো হয়েছে। ক্যাথোড আর অ্যানোড মানে ধরো একটা ব্যাটারি দুটো পয়েন্টকে সেপারেট করা হয়েছে। ঠিক আছে, ক্যাথোড আর অ্যানোড হিসাবে সেপারেট করা হয়েছে। আর এই পুরো সেট আপটার ভিতরে বা এর ভিতরে যে হার্ড গ্লাস টিউব আছে, যেটা ভ্যাকিউম আছে, তার ভিতরে প্রেশারটা হবে 0.10 to 6 মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার। ঠিক আছে, এইটাও খুবই মনে রাখবে যে এর প্রেশারটা খুবই ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, 10 to 6 মিলিমিটার মার্কারি প্রেশার। দেন ক্যাথোড is a tungsten filament F and is heated by passing a current through it from a low টেনশান ব্যাটারি। ধরে নাও এটা টেনশান তোমার দরকার নেই, একটা ব্যাটারি দিয়ে এখানটায়, এই যে এইটা ব্যাটারি আছে, আর এইখানটা দেখো এফ বলে একটা জায়গায় লেখা আছে, এইখানটায় এইটা হচ্ছে ফিলামেন্ট আছে, তোমরা বুঝতেই পারছো, যেটা বাল্বে টাল্বে তোমরা দেখো যেটা হচ্ছে ফিলামেন্ট, তো এখানটায়ও সেরকম একটা ফিলামেন্ট আছে যেটাকে হিটেড করা হচ্ছে বাই এ গিভেন ব্যাটারি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই পুরো সেট আপটাকে দেখো, একটা দ্য ইলেকট্রন আর এমিটেড বাই দ্য প্রসেস অফ থার্মোনিক এমিশন। মানে এই ফিলামেন্ট থেকে থেকে যে এফটা আছে, এই থেকে যে ইলেকট্রনগুলো মানে রিলিজ করবে, সেটা হচ্ছে থার্মোনিক প্রসেস। মানে ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে মানে কী বলবো, কারেন্ট গেলে ফিলামেন্ট ইজ হিটেড আপ, অ্যান্ড হোয়েন ইট ইজ হিটেড আপ ইট ক্যান এমিট দ্য ইলেকট্রন। তো সেইটাই এখানটায় করা হয়েছে, যে ইলেকট্রনগুলো মানে এখানটা থেকে পাস আউট করবে, ইলেকট্রনগুলো জেনারেট হবে। অ্যান্ড ইলেকট্রন প্রডিউস ইন ক্যাথোড, এইটা পুরোটা হচ্ছে ক্যাথোড সেট আপ ধরে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে দ্য ফিলামেন্ট ইজ সারাউন্ডেড বাই এ মলিবেডিনাম সিলিন্ডার জি কেপ্ট অ্যাট এ নেগেটিভ পোটেনশিয়াল টু দ্য ফিলামেন্ট। মানে এইটা জি বলে যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, জি বলে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে এইটা আর এইটা জি বলে, এইটা দেখো পুরো মাঝখানে কিছুটা, ছবিটা যদি এইরকম হয়, এইরকম আর এরকম, এটা হচ্ছে একটা মলিবেডিনামের মানে মেটেরিয়াল আছে, এবং এর মাঝখানটা গ্যাপ আছে। ঠিক আছে, মলিবেডিনামটা এমনভাবে তাকে চার্জ করে রাখা হয়েছে যেটা হচ্ছে ফিলামেন্টের রেসপেক্টে নেগেটিভে থাকবে। ঠিক আছে, এবং এর কাজটা কি সেটাও ডিসকাস করা হয়েছে, বিলোতে ডিসকাস করা হয়েছে। দ্য ফিলামেন্ট surrounded by a molybdenum cylinder G kept at a negative potential to the filament, hence the electron emitted from the filament are collimated into fine pencil of electron beam। মানে এইটাকে এমনভাবে করা হয়েছে যাতে এই যে মলিবেডিনাম জিটাকে রাখা হয়েছে, সেটার কাজ হচ্ছে এই যে ফিলামেন্ট থেকে যে ইলেকট্রনগুলো রিলিজ করবে, সেগুলো হচ্ছে একটা ফাইন বিমে কনভার্ট হয়েছে। মানে একটা মানে তুমি ধরে নাও এইরকম একটা অ্যারোতে কনভার্ট হয়েছে, মানে ধরো এরা এখানটা থেকে ফিলামেন্ট থেকে তো চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এই মলিবেডিনামটাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে এই দ্য ইলেকট্রন এমিটেড ফ্রম দ্য ফিলামেন্ট দে ক্যান কনভার্টেড টু ইট এ ফাইন কলিমেটেড ইলেকট্রন বিমে কনভার্ট করতে পারবে। ঠিক আছে, আর সেটা তোমাদের দেখানো হয়েছে, দেখো এখানটা পুরো একেবারে এরকম করে যেতে যেতে একটা জায়গায় কনভার্জ করে গেছে। ঠিক আছে, এই জি যেটাকে টার্গেট ম্যাটেরিয়াল আমি আগেও বলেছিলাম। আচ্ছা,
দ্য টার্গেট টি কনজিস্ট অফ কপার ব্লক ইন হুইচ এ পিস অফ টাংস্টেন অ্যান্ড মলিবেডিনাম ইজ ফিক্সড। এই টার্গেটটা, এইখানটা পুরোটা টার্গেটটা হচ্ছে এটা কপারের বিম। কেন করা হয়েছে সেটাও তোমাদের পরে ডিসকাস করা হচ্ছে, এবং কপারটার ভিতরে কিছুটা হচ্ছে মলিবেডিনাম আর টাংস্টেন আছে ধরে নিতে পারো, ঠিক আছে। মানে এই কপারের কিছু সামনের পোর্শনটা মলিবেডিনাম কিংবা টাংস্টেন থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, দ্য অ্যানোড হ্যাভ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টার, মানে অ্যানোডটা হচ্ছে দেখো এই টিটাকেই ধরে নিতে পারো হচ্ছে তোমার অ্যানোড, বোঝা গেছে। আর এই জিটা বা ফিলামেন্টটাকে তুমি ধরে নিতে পারো ক্যাথোড হিসাবে, ঠিক আছে। ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনগুলো এমিট করবে আর অ্যানোডের দিকে মুভ করবে, কারণ অ্যানোড হচ্ছে হাই পজিটিভ ভোল্টেজ। তো ক্যাথোড আর অ্যানোডের মধ্যে যে পজিটিভ ভোল্টেজ ডিফারেন্স থাকে সেটা জেনারেলি মডার্ন টেকনিক ওয়াইজ সেটা 10 কিলোভোল্ট থেকে ধরে নিতে পারো মানে 1 মিলিয়ন ভোল্ট অবধি ওদের ভোল্টেজ ডিফারেন্স। যত বেশি ভোল্টেজ ডিফারেন্স হবে তার মানে যে এক্সরে এমিট করবে তার পাওয়ার মানে ওই এনার্জিটা খুবই হাই হবে এবং ওয়েভলেন্থটা খুবই স্মলার ওয়েভলেন্থ হবে, কারণ ওয়েভ এক্সের ওয়েভলেন্থ 0.1 থেকে 200 অ্যাংস্ট্রম অবধি যদি তুমি ধরেও নিতে পারো, তাহলে যত কম ওয়েভলেন্থের দিকে আসবে, ওয়েভলেন্থ যত কমে তার ফ্রিকোয়েন্সিটা তত বাড়বে, ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়বে এনার্জিটা তত বাড়বে। সেই জন্য হচ্ছে লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বা লোয়ার ওয়েভলেন্থের দিকে আনতে হলে তার এনার্জিটা বেশি লাগবে। তো সেই জন্যই হচ্ছে ওখানটায় যত হাই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমরা দিতে পারবো, এই যে হাই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এইটা দেওয়া হয়েছে, এই যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স টাংস্টেন বা অ্যানোডের সাপেক্ষে ক্যাথোডকে এটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডাটা দেওয়া হয়েছে, কারণ হচ্ছে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রনগুলো রিলিজ করলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যত বেশি হবে সেটা কুইকলি এই ক্যাথোডের দিকে তোমার মুভ করতে থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট দেখো ক্যাথোড অ্যানোডের কিছু ক্যারেক্টারাইজ, এটা অ্যানোড শুড হ্যাভ দ্য ফলোয়িং ক্যারেক্টারাইস্টিক। অ্যানোড হ্যাভ হাই অ্যাটমিক ওয়েট টু প্রডিউস এক্সরে, মানে এখানটায় যে টার্গেট মেটেরিয়াল মানে অ্যানোডটাকে তুমি ধরে নিতে পারো এই টার্গেট মেটেরিয়ালটাকে অ্যানোড বলে বলা হয়েছে, সেখানটা একটা হচ্ছে হাই অ্যাটমিক ওয়েট মেটেরিয়াল থাকবে। তার কারণটাও তোমরা এখানটা একটু পরে গেলে বুঝতে পারবে। আর নেক্সট হচ্ছে হাই মেল্টিং পয়েন্ট হবে, যে অ্যানোডে মানে টার্গেট মেটেরিয়াল থাকবে দ্যাট ইট ডু নট মেল্ট ডিউ টু দ্য বম্বার্ডমেন্ট অফ দ্য ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন হুইচ কজ এ লট অফ হিট জেনারেশন। মানে এখানটায় এই যে ক্যাথোড থেকে বা ফিলামেন্ট থেকে যে ইলেকট্রনগুলো জেনারেট করছে সেটা যেহেতু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্যাথোড আর অ্যানোডের মধ্যে হাই আছে, তো ভেরি হাই ভ্যালোসিটিতে মুভ করে এই টার্গেট মেটেরিয়ালের উপরে পড়ছে। তো টার্গেট মেটেরিয়ালে যত হাই ভ্যালোসিটিতে স্ট্রাইক করবে তখন হচ্ছে তোমার জেনারেট করবে, মানে হিট জেনারেট করবে। যেহেতু স্ট্রাইক করলে হিট জেনারেট করবে, ভাইব্রেশন বেড়ে যাবে, তো হিট জেনারেট করবে। যত বেশি হিট জেনারেট করবে তাহলে কী হবে, এত কুইকলি মানে হিট হয়ে যাবে যে মানে যে কোনো মেটেরিয়ালকে সে হচ্ছে মানে মেল্ট ডাউনও করে দিতে পারে, ঠিক আছে। আর এই মেল্ট ডাউন যাতে না হয়ে যায় তার জন্য বলা হচ্ছে যে অ্যাটমিক হাই অ্যাটমিক ওয়েটের সঙ্গে সঙ্গে তার মেল্টিং পয়েন্টটাও ভেরি হাই হবে। আর তারপরে যে কপার মেটেরিয়ালটা লাগানো হচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে এটা কপারটা যেহেতু এখানটায় হিটটা জেনারেট হয়ে যাচ্ছে, তো হিটটাকে ফ্লো করিয়ে নেওয়ার জন্য কপার ভেরি ইজিলি কন্ডাক্ট দ্য হিট, তো কপারের মধ্যে দিয়ে হিট ইজিলি মুভ করে যাবে। আর তারপরে হচ্ছে এই কপারের একটা টিউব আছে, টিউবের ভিতর দিয়ে মানে ওয়াটার বা কোল্ড ওয়াটার ফ্লো করে, কোল্ড ওয়াটারটাকে হিটটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়ে চলে যাবে, দিয়ে হিট এই পর্যায়ে কমিয়ে দেবে, ঠিক আছে, টার্গেট মেটেরিয়ালে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হাই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি। থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা কেন বললাম যে এটা এখানটা বলেছেও টু ক্যারি অ্যাওয়ে দ্য হিট জেনারেট দ্য ফেস অফ দ্য কপার অ্যানোড ইজ স্লোপড অ্যাট 45 ডিগ্রি টু দ্য ইলেকট্রন বিম। মানে আমার ধরো এইখানটায় যে ফিলামেন্টটা ছিল এইটাকে একটা মলিবেডেনাম দিয়ে করা হয়েছে যাতে মলিবেডেনামটা কলিমেটেড করে একটা ফাইন বিমে কনভার্ট করতে পারে এরকমভাবে। আর এইখানটায় যে এটা আছে এটা এই রকম করে বসানো আছে, ঠিক আছে। টার্গেট মেটেরিয়াল এটা হচ্ছে তোমার এটা অ্যানোড হিসাবে কাজ করবে, আর এটা হচ্ছে কপার মেটেরিয়াল। আর কিছু এই সামনের পোর্শনটা হচ্ছে তুমি ধরে নিতে পারো তোমার কী বলবো মলিবেডিনাম কিংবা টাংস্টেন মেটেরিয়াল আছে। এবারে এখানটায় যখনই এরা হিট জেনারেট করবে সেই হিটটা এই কপার নিয়ে যাবে এবং এখানটায় ওয়াটার ফ্লো, কোল্ড ওয়াটার ফ্লো করবে। আর নেক্সট হচ্ছে দেখো এখানটায় যেটা হচ্ছে যেহেতু এইটা পুরো এই ইয়েটাকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্লেস করা হয়েছে,
ঠিক আছে, তার কারণ হচ্ছে এখানটা থেকে যে এক্স দ্য ফেস অফ দ্য কপার অ্যানোড ইজ স্লপড ইন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল টু দ্য ইলেকট্রন বিং এ গুড কন্ডাক্টর অফ হিট কপার হেল্প দ্য কন্ডাক্ট হিট ভেরি এফিসিয়েন্টলি টু ওয়াটার কুলিং সিস্টেম। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপর হচ্ছে হাই পোটেন্সিয়াল অ্যাবাউট 20 কিলোভোল্ট ইজ অ্যাপ্লাইড বিটুইন ফিলামেন্ট অ্যান্ড দ্য টার্গেট মেটেরিয়াল। টার্গেট মেটেরিয়াল আর ফিলামেন্টের মধ্যে 20 কিলোভোল্ট আমি অ্যাপ্লাই করেছি জেনারেলি ধরে নিতে পারো, তো সেই জন্য হচ্ছে এখানটা বলা হয়েছে। আর এখানটা জেনারেলি পোটেন্সিয়ালটা হচ্ছে 10 কিলোভোল্ট থেকে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম রেঞ্জ আমি বলে দিচ্ছি 1 মেগা মিলিয়ন ভোল্ট অবধি তুমি দিতে পারো, এবং সেটা ডিপেন্ড করছে যত বেশি দেবে তত হাই এনার্জেটিক এক্সরে জেনারেট করবে, তার ওয়েভলেন্থটা কমবে। ঠিক আছে, এবারে due to the high potential difference electron are emitted from the filament are accelerated when this accelerated electron strike the টার্গেটটাকে আমি দেখালাম এইখানটায় ক্যাথোড, আর এইখানটা হচ্ছে টার্গেট এলিমেন্ট। দে গিভ আপ, মানে এইখানটা থেকে যে ইলেকট্রনগুলো আসছে তারা হাই ভেলোসিটিতে যাচ্ছে কারণ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বেশি আছে। দে গিভ আপ দেয়ার কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড দেয়ার ওয়ে প্রডিউস এক্সরে, মানে এইখানটা এই হাই অ্যাটমিক ওয়েটের বডিটাকে সে কী করছে না কাইনেটিক এনার্জিটা, এই ইলেকট্রনগুলো তার কাইনেটিক এনার্জি একে দিয়ে দিচ্ছে, এবং কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে দেওয়ার জন্য এখানটা থেকে এক্সরে জেনারেট করছে। হয়েছে, দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য এক্সরে ডিপেন্ড আপন দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রন স্ট্রাইকিং দ্য টার্গেট। ইন্টেন্সিটি কার উপর ডিপেন্ড করছে, মানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন টার্গেটের উপর ডিপেন্ড করছে, এবং সেটা নাম্বার অফ টার্গেট ইলেকট্রনের উপর ডিপেন্ড করবে কীরকম করে না ভোল্টেজটা বাড়িয়ে। ইজ দ্যাট দ্য এমিশন ইলেকট্রন ফ্রম দ্য ফিলামেন্ট, দিস ক্যান বি কন্ট্রোল বাই দ্য ভ্যারিং ফিলামেন্ট কারেন্ট। ফিলামেন্ট কারেন্টটাকে যদি আমি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে ইন্টেন্সিটিটা বাড়বে এবং ইলেকট্রনগুলো বেশি বেশি করবে। দ্য হোল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ এনক্লোজড ইন এ লেট এনভেলাপ উইথ এ উইন্ডো টু রিসিভ এক্সরে। ঠিক আছে, এই হোল এনভেলাপটাকে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে একটা, আমি আগেও বলেছিলাম যে একটা লেড এনভেলাপের মধ্যে, কারণ লেডটা তুমি জানো যে কোনো একটা বডি থেকে যদি রেডিয়েশান বেরোয় তার লাস্টের যে কম্পোনেন্টটা হয় তার লেড, কারণ লেডটা হচ্ছে ভেরি স্টেবল এলিমেন্ট, সেই জন্য হচ্ছে এর আর লেড একটা যদি সাফিসিয়েন্ট ডেপথের যদি লেডকে ইউজ করা হয় তাহলে ওই লেড থেকে কিন্তু কোনো রে পেনিট্রেট করে বেরিয়ে হতে পারবে না বাইরে। ঠিক আছে, এই ভেরি হাই অল্টারনেটিং ভোল্টেজ তোমাদের এখানটা আমি বলে দিয়েছি 10 কিলোভোল্ট টু 1 মিলিয়ন ভোল্ট অ্যাক্সিলারেটিং ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড বিটুইন দ্য ফিলামেন্ট অ্যান্ড দ্য টার্গেট টু হেল্প দ্য সুইটেবল স্টেপ আপ। মানে এইটা কীরকম করে জেনারেট করা হয় না সুইটেবল ট্রান্সফরমার দিয়ে, ট্রান্সফরমারে ইনক্রিজ কিংবা ডিক্রিজ করা হয়। দ্য টিউব ইজ হাইলি এভাকুয়েটেড so that electron emitted from the filament does not lose energy by colliding with the gas atom before hitting the target। ঠিক আছে, মানে এই টার্গেট এই যে আমরা পুরো দেখলাম এই রকম করে একটা আছে এরকম, এইটা পুরোটা হচ্ছে একটা ভ্যাকিউম টিউব থাকবে, যাতে ভ্যাকিউম যদি না হয় এর মধ্যে যদি কিছু গ্যাস থাকে তাহলে কী হবে, এর মধ্যে কী হবে মানে কিছু অ্যাটম থাকবে, এই ইলেকট্রনগুলো যখন এর ভিতর দিয়ে বেরোবে তখন এই অ্যাটমের সঙ্গে কোলাইড করতে পারে। কোলাইড করলে কী হবে, এর যে এনার্জিটা লস হয়ে যাবে, তার মানে আমি কিছুটা এনার্জি লস হয়ে যাবে, আমি যে এক্সরে পেতে চাইছি সেটা আমি পাবো না, তো তার জন্য হচ্ছে এটা পুরো এভাকুয়েটেড করা থাকে। হাউ টু কন্ট্রোল দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য পেনিট্রেটিং পাওয়ার অফ দ্য এক্সরে। এক হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ এক্সরে, প্রথম মানে আমরা কীরকম করে পেনিট্রেশন পাওয়ারটা বা মানে একটা এক্সরে হচ্ছে কি এমন একটা হাই এনার্জেটিক ইনভিজিবল রে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে দ্যাট ক্যান পেনিট্রেট থ্রু এনি মেটেরিয়াল জেনারেলি, মানে যে কোনো মেটেরিয়ালের কয়েক মিটার অবধি ঢুকে যেতে পারে। এবার আমরা জানো যে আমাদের হাড়ের কিংবা এক্সরে করা হয়, পায়ের এক্সরে ভেঙে গেলে এক্সরে করা হয়, তো এইগুলো হচ্ছে এইটা মানে হচ্ছে মানে আমাদের শরীরের ভিতর দিয়েও সবসময় অনেক সময় মানে পাস আউট করে যায়, এবং এইগুলো অনেক সময় বার্ন আউটও করে দিতে পারে, মানে শরীরের সেলগুলোকেও বার্ন করে দিতে পারে, যেটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে ভেরি হার্মফুল। ঠিক আছে, এবার ইন্টেন্সিটি কীরকম করে কন্ট্রোল করবো, এক্সরের ইন্টেন্সিটি মানে ধরো এই যে এইখান থেকে একটা তো ফিলামেন্ট এইটা ধরো বেরোচ্ছে ইলেকট্রনগুলো এই ফিলামেন্ট থেকে, আর এইখানটা একটা টার্গেট মেটেরিয়াল টি আছে, এইটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে, এর উপরে পড়ছে, দিয়ে এখানটা থেকে ধরো এক্সরেগুলো এইরকমভাবে বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, যেহেতু 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে এক্সরে এরকম বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে এক্সরে। ঠিক আছে, এই এক্সরেটা মানে ইন্টেন্সিটি হবে, কতটা ইন্টেন্সিটি বেশি হবে কিংবা কতটা ইন্টেন্সিটি কম হবে সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো। আর ইন্টেন্সিটি কম বা বেশি এটা আগেও বললাম যে এটা কীরকম করে আমরা করবো না, ফিলামেন্টের যে কারেন্টটা দেওয়া আছে সেটাকে ভ্যারি করিয়ে আমি ইলেকট্রনের নাম্বার অফ ইলেকট্রনগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি, এবং নাম্বার অফ ইলেকট্রনগুলোকে চেঞ্জ করলে আমার হচ্ছে এখানটায় ইন্টেন্সিটিটা চেঞ্জ হবে। দ্য ইন্টেন্সিটি অফ এক্সরে ইজ প্রপোর্শনাল টু নাম্বার অফ এক্সরে প্রডিউস পার
বাই দ্য টার্গেট পার ইউনিট টাইম, ঠিক আছে, পার ইউনিট টাইমে কতগুলো এক্স রে প্রডিউস করছে। নাও ইফ দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য ফিলামেন্ট ইজ ইনক্রিজ, রেট অফ এমিশন ইলেকট্রন ফ্রম দ্য ফিলামেন্ট ইজ ইনক্রিজ, কনসিকুয়েন্টলি দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রন হিটিং দ্য টার্গেট এলিমেন্ট ইজ পার ইউনিট টাইম ইজ ইনক্রিজ, হেন্স দ্য এমিশন অফ এক্স রে ফোটন ফ্রম দ্য টার্গেট ইজ ইনক্রিজ। ওকে, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল অফ পেনিট্রেশন পাওয়ার, কীরকম করে, তার মানে বুঝতে পারছো কারেন্টটাকে কন্ট্রোল করে, মানে ফিলামেন্টের কারেন্টটাকে কন্ট্রোল করে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্য পেনিট্রেশন পাওয়ার, মানে কোনো একটা এক্সরে পেনিট্রেশন পাওয়ার জেনারেলি হচ্ছে এনার্জিটাকে ডিফাইন করছে, মানে যার এনার্জি, যে এক্সরের এনার্জি, মানে এক্সরেতে একটা ওয়েভ লেন্থ রেঞ্জ বললাম 1 অ্যাংস্ট্রং থেকে প্রায় 200 অ্যাংস্ট্রং অবধি এটা বললাম। তো এর ওয়েভ লেন্থ এই কমের দিকে হলে, এই দিকে হলে তার এনার্জি কী হবে, বেশি হবে, এবং যত এনার্জি বেশি হবে সে তত বেশি পেনিট্রেটিং করবে, ঠিক আছে, যত এনার্জি কম হবে তার পেনিট্রেশন পাওয়ারটা তত কম হবে, ঠিক আছে। তো এর জন্য হচ্ছে যত হাই ইলেকট্রন বা এক্সরে পেতে হলে আমাকে কিন্তু একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্যাথোড আর টার্গেট এলিমেন্টের মধ্যে বেশি রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আমাকে বাড়ালে সেটা হচ্ছে পেনিট্রেটিং পাওয়ারটা বাড়বে কিংবা কমবে, এইটা আর কি, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট আজকে এইখানটা কমপ্লিট করবো, এর পরের দিন আমি নেক্সট ক্লাসটা নেব, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।